बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा प्रत्यक्ष फल संपन्न, संपूर्ण और श्रेष्ठ आत्माएं। प्रत्यक्ष फल माना जिनको दादाजी प्रत्यक्ष मिलते हैं, प्रत्यक्ष बाप के सन्मुख मिलन मनाते हैं, उनको कहेंगे प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल संपन्न, संपूर्ण, श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप समान, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा हर कर्म में विकारों के कोई भी अंश को स्पर्श न करने वाले, ऐसे सर्व अंश त्यागी जिनके अंदर कोई भी विकार का अंश न हो। निराकारी, आकारी और सकारी बाप के 3 रूपों को जानते हो। बाप तीनों रूपों में काम करते हैं, निराकारी भी, निराकारी रूप में भी, आकारी रूप में भी और सकारी रूप में भी। तो जिनके अंदर कोई भी विकार का, ऐसे सर्व अंश त्यागी, अंश भी ना हो, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, उड़ते पंछी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्मा को, विश्व सेवाधारी आत्मा को, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्मा को, बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। वैसे तो साकार द्वारा मिलन मिलने का, इस रूप रेखा से मिलने का आज अंतिम समय है। पहले दादाजी को याद करते हैं, फिर दोबारा पढ़ती हूँ। दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी से चुंबकीय पावर लेंगे। देखो ये जो 5 तत्वों की दुनिया है ना, तो 5 तत्वों की दुनिया से जब पार बुद्धि जाती है हमारी 5 तत्वों को छोड़ के बुद्धि उपराम अवस्था में जाती है, तब वो चुंबकीय पावर हमारी आत्मा में आती है। अगर दादाजी को वहाँ पे दादाजी को ऊपर में याद करेंगे जहाँ पे दादाजी का मूल स्थान है, तो बेहद की शक्ति, बेहद की पावर आत्मा के अंदर, वो टच करने से दादाजी की जो मस्तक से लाइट आ रही है, पावर आ रही है सफ़ेद रंग की, उसको टच करने से हमारे अंदर बेहद की पावर आ जाएगी। तो अभी थोड़े समय के लिए दादाजी को याद करते हैं। परम शांति। बाकी एक बारी मिलने का रहा हुआ है। देखो मैंने तो नहीं लिखा, जीवानी कह रही है ना। बाकी एक बारी मिलने का रहा हुआ है। वैसे तो साकार द्वारा मिलन मिलने का, इस रूपरेखा से मिलने का आज अंतिम समय है। प्रोग्राम प्रमाण, आज साकार मेले का समाप्ति समारोह है। कितना अच्छा मामा के देख लो क्या लिखा है, ये दोबारा पढ़ने जैसा है। बाकी एक बारी मिलने का रहा हुआ है। वैसे तो साकार द्वारा मिलन मिलने का, इस रूपरेखा से मिलने का आज अंतिम समय है। प्रोग्राम प्रमाण तो आज साकार मिलने का समाप्ति समारोह है। फिर तो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन इस सारे मिलन मेले का 100% सार क्या लिया? सारे मिलन मेले का, सारे जो मिलन मेले मनाए इतने सालों से, तो इसका सार क्या लिया? सिर्फ सुना, वह समाकर स्वरूप में लाया? क्वेश्चन मार्क है। सुनकर स्वरूप में लाया, समाकर। इस मिलन मेले की सीजन विशेष किस सीजन को लाएगी? इस सीजन का फल क्या निकला? फल क्या है? बाप से मिलन मनाना, यही फल है। लेकिन सीजन के फल का महत्व होता है ना, तो सीजन का फल क्या निकला? बाप मिला, ये हुआ। लेकिन मिलना अर्थात समान बनना,
तो सदा बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प का फल तो दिखाएंगे ना। ऐसा फल तैयार किया है? क्वेश्चन मार्क। अपने को तैयार किया है? क्वेश्चन मार्क। अभी सिर्फ सुना ही है, बाकी तैयार होना है। सिर्फ मिलन मनाना है और बनना भी है। सिर्फ मिलन ही मनाना है ना, बनना भी है कुछ बाप समान। जैसे मिलन मनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह भाग भाग कर पहुंच जाते हो, बनने के लिए वैसे बनने के लिए भी उड़ान उड़ रहे हो? क्वेश्चन मार्क। आने जाने के साधनों में तकलीफ होती है ना, तो उड़ती कला में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। हद की डालियां बनाकर डालियों को पकड़ बैठ जाते हो। अभी हे उड़ते पंछी, डालियों को छोड़ो, सोने की डाली को छोड़ो। सीता को सोने के हिरण ने शोक वाटिका में भेज दिया था ना। तो जय मेरा नाम, मेरा शान, मेरा सेंटर, ये सब सोने की डालियां हैं। और बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो। मेरा अधिकार जय है, यह मेरा काम है। इस सबसे उड़ती कला उड़ते पंछी बने। इन हद के आधारों को छोड़ो। तोते नहीं बनो, तोते बनोगे तो चिल्लाते रहोगे। बेहद की परम मां शांति। बेहद परम महाशांति। बेहद के बेहद परम 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 महा शांति है, महाशांति है, महाशांति है। సదా ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవించుటకు సంపన్నంగా ఉండే శ్రేష్టమైన ఆత్మలకు ప్రత్యక్ష ఫలితము అనగా దాదాజీని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకోవటం, ప్రత్యక్షంగా బాపుని సన్ముఖంలో కలుసుకోవటం, ఇదే బేహద్ జ్ఞానం యొక్క, బేహద్ పురుషార్థం యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితం అని అనాలి. ప్రత్యక్ష ఫలితము, ప్రత్యక్ష ఫలము మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా సంపన్నంగా చేస్తుంది. దీనితో మీరు సంపూర్ణమైన శ్రేష్టాత్మలు. సదా బాప్ సమానంగా నిరాకారి, నిరహంకారి, నిర్వికారిగా ఉండే ఆత్మలు సదా ప్రతి కర్మలో కూడా వికారాలనేవి అంశ ఏమీ లేకుండా, స్పర్శ కూడా తాకకుండా, స్పృశించకుండా, అనగా సర్వంశ త్యాగిగా ఎవరి లోపలైతే ఈ స్థితి ఉంటుందో, ఏ వికారాల యొక్క అంశాలు ఉండవో, వారు నిర్వికారిగా అయినట్లు. నిరాకారి, ఆకారి మరియు సాకారి. బాపు 3 రూపాల్లో ఉన్నారు. బాపు యొక్క ఈ 3 రూపాలను తెలుసుకున్న వాళ్ళు త్రిమూర్తి జ్ఞానము తెలుసుకున్నట్టు. 3 మూర్తుల జ్ఞానము. 3 మూర్తులు, త్రిమూర్తులు అంటే బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు అనేది హద్దు పాయింట్. ఇది బేహద్ బాపు యొక్క నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి బాపు యొక్క రూపాలను తెలుసుకోవటం. బాపు 3 రూపాల్లో కర్తవ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. నిరాకారి రూపంలోనూ ఆకారి రూపంలో కూడా ఉన్నారు. సాకారి రూపంలో కూడా ఉన్నారు. ఎవరికైతే వికారాలన్న మాట లేకుండా ఉంటూ ఉంటాయో వాళ్ళు సర్వంశ త్యాగి. అంశ అనేది అంశ మాత్రం కూడా లేకుండా ఉండటం, సదా వృద్ధి కళలో ఎగిరిపోయేటువంటి వాళ్ళు, ఎగిరిపోయేటువంటి పక్షిలాగా అయ్యేవాళ్ళు. ఇలా బాప్ సమానమైనటువంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలను
విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలని, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే విశేషమైన ఆత్మలుగా అనబడతారు. ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలకు, విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎలాగైతే సాకారాన్ని కలుసుకోవటము ఆత్మిక అలౌకికమైన కలయిక మేళ అంటారు, ఈ రూపంలో సాకార రూపంలో అనగా భగవంతుడు ఆల్మైటీ అథారిటీ ఏ రూపంలో అయితే వచ్చారో ఆ రూపములో కలుసుకోవటం అనేది అంతిమ సమయం. ఫస్ట్ బాపూజీని జ్ఞాపకం చేయండి, దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి అంటూ మా 2 నిమిషాలు సైలెంట్లోకి వెళ్ళారు. తర్వాత అవ్యక్తవాణి చదువుతాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ వీడియో వింటూ కూడా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ని జోడించండి. దాదాజీ నుండి అయస్కాంతం యొక్క పవరు తీసుకోండి. ఇది ఏదైతే పంచతత్వాల ప్రపంచం ఉన్నదో ఆ పంచతత్వాల ప్రపంచంతో నుండి బుద్ధిని అతీతంగా తీసుకుని వెళ్ళండి. మన పంచతత్వాలను మనము వదిలిపెట్టడం, బుద్ధిని ఉపరామ స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్ళటం, బేహద్ స్థానంలోకి వెళ్ళటం, ఇదంతా కూడా అయస్కాంతం యొక్క పవరే. ఇది బేహద్ బాపు ఉన్న స్థానం నుండి వచ్చేటువంటి పవరు. అది మీ ఆత్మలో ఛార్జ్ అవ్వటంతో ఆ బేహద్ లైట్ హౌస్ మైటీ హౌస్ పవరు మీ ఆత్మని లాగుతూ ఉంటుంది. దాదాజీని అక్కడ ఉండి జ్ఞాపకం చేయాలి. ఎక్కడైతే దాదాజీ యొక్క మూల స్థానం ఉన్నదో ఆ బేహద్ శక్తి, బేహద్కే బేహద్ పవరు ఆత్మ లోపల టచ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. దాదాజీను ఏ పవర్ అయితే మస్తిష్కంలో లైట్గా ఉన్నదో ఆ పవర్ మీకు వస్తూ ఉంటుంది. అది తెల్లటి పరం ప్రకాశం యొక్క పవరు తెల్ల రంగులో ఉంటుంది. అది టచ్ అవ్వటంతో మీ లోపల బేహద్ పవర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కొంచెం సమయంలోనే దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి. పరం శాంతి. ఒకసారి బాపుని కలుసుకున్నాము అంటే బేహద్లో కనెక్షన్ అయిపోయినట్లే. ఇది నేను చెప్పడం లేదు, అవ్యక్తవాణిలో కూడా ఉన్నది. ఒకసారి కలుసుకున్నా చాలు. ఏ విధంగా సాకారాన్ని కలుసుకోవటం కలయిక మేళ రూపంలో ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కలయిక, సాకారంతో సాకార రూపాన్ని, ఆకారితోటి ఆకారి రూపాన్ని కలుసుకోవటం. ఇప్పుడు ఈ అంతిమ సమయము ప్రోగ్రాం ప్రమాణంగా సాకారం యొక్క మేళ కూడా సమాప్తం కావచ్చు. సమాప్తి సమారోహము ఇంకా ముందు సమయం సమాప్తి, కాలమానం సమాప్తి, కలయిక సమాప్తి. చక్కగా మహావాక్యాల ద్వారానే మనకు అవ్యక్తవాణి అందుతూ ఉంది. ఒకసారి కలుసుకోవటం జరిగింది అంటే ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క మిలన్ మేళ జరిగినట్టే. సాకారం ద్వారా ఈ రూపంలో చూడటము, కలుసుకోవటము ప్రోగ్రాం ప్రమాణం అనుసారంగా అంతిమ సమయం సాకారం యొక్క మేళ
సమాప్తి యొక్క సమారోహం అవుతూ ఉంటుంది. ముందు ముందు కూడా చూడండి, కలయిక మేళ స్వయం మెడల సమయం అనుసారంగా ఉంటుంది. ఏదైతే ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూసినటువంటి తపన సాకారాన్ని చూడటంతో సమాప్తమవుతుంది. అందుకని కనీసం ఒక్కసారైనా ప్రభు దర్శనం, పరమాత్మని యొక్క దర్శనం, సాకార బాపు యొక్క దర్శనం మీకు జ్ఞాని ఆత్మలకు తప్పనిసరి కలవాలి. కేవలం వినటం కాదు, ఈ యొక్క వాణిని ఇముడ్చుకొని స్వరూపంలోకి తీసుకురండి. విని స్వరూపంలోకి రావాలి, ఇమిడిపోవాలి. ఈ మిలన్ మేళా యొక్క సీజను విశేషమైనటువంటి సీజను. ఈ సీజన్ యొక్క ఫలితము, ప్రత్యక్ష ఫలితము బాపుని సాకారంగా చూడటం, కలుసుకోవటం. ఇదే ప్రత్యక్ష ఫలితం. ఏ సీజన్లో ఏ పండు వస్తుందో దానికి చాలా మహత్యం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆ సీజన్ యొక్క ఫలము మీకు ఇప్పుడు లభించింది. బాప్ మిల్ గయా, సబ్ కుచ్ మిల్ గయా, ఇది జరిగింది. కానీ మిలన్ అనగా సమానంగా అగుట, సదా బాప్ సమానంగా అవ్వడంతో ఈ దృఢ సంకల్పం యొక్క ఫలితం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తపస్సు యొక్క ఫలితం బాపుని కలుసుకోవటం, పుణ్యం యొక్క ఫలితం ప్రాలబ్ధం పొందేటువంటిది ఇది. మరి ఈ ఫలాన్ని తీసుకోవటానికి రెడీగా ఉన్నారా? మిమ్మల్ని మీరు తయారీ చేసుకుంటూ ఉన్నారా? ఇప్పుడు కేవలం వింటున్నారు, పురుషార్థం చేస్తున్నారు, తయారీ అవుతున్నారు. కేవలం కలుసుకోవటము అంటేనే తయారు కావటం, వినటం అంటే స్వరూపంలోకి రావటం, ధారణ చేయటము అంటే తయారు అవ్వటం. కేవలం కలుసుకోవటమే కాదు, సమానంగా కూడా కావాలి. బాప్ సమానంగా కావాలి. ఏ విధంగా మిలన్ మేళా జరుపుకుంటూ ఉంటారో ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో మాటి మాటికి వచ్చి చేరుకోవటం జరుగుతుంది. ఎలా కావాలి అనేది తెలుసుకోండి. కావాలి అంటేనే ఎగిరిపోవాలి, అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళాలి. రావటానికి పోవటానికి సాధనాల యొక్క బాధర కష్టము అనేది ఉండదు. వృద్ధి కళలో వెళ్ళటానికి ఏ కష్టము అనేది ఉండరాదు. హద్దు యొక్క కొమ్మలు రెమ్మల్ని తయారు చేసుకొని పట్టుకోవద్దు. హద్దు మాటలు, హద్దు సంబంధాలు, సంబంధ బాంధవ్యాలు అనే కొమ్మల్ని రెమ్మల్ని పట్టుకొని ఏలాడకండి. పక్షి కూడా తానే కొమ్మల్ని పట్టుకొని నన్ను విడిపించండి విడిపించండి అంటది. మనమే పట్టుకున్నాం, పక్షే పట్టుకుంది, అది వదిలేస్తేనే ఎగిరిపోతుంది. అదేవిధంగా మనము ఈ స్థూల ప్రపంచము యొక్క బంధనాలు బంగారు కొమ్మల్లాగా అనుకొని వదిలిపెట్టడం లేదు. వదిలిపెట్టండి. సీతాదేవి కూడా బంగారు లేడిని చూసి మోహించిన కారణం వల్లే కోరికతోటి అశోకవాటికలోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. శోకవాటికలో ఉండిపోయింది. ఎప్పుడైతే నేను నాది నాది అని నా పేరు, నా ప్రఖ్యాతులు, మాన్ షాన్, నా సెంటరు అని ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఉంటామో, సంగమయుగంలో కూడా ఇవన్నీ కూడా బంగారు కొమ్మలే. బేహద్దు అధికారాన్ని వదిలిపెడితే హద్దులో నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళగలుగుతారా? బేహద్దును పట్టుకుంటే హద్దులోని వదిలేయగలుగుతూ ఉంటారు. నా అధికారం ఇది, నా పని ఇది, ఎగిరిపోవాలి అనుకుంటే హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి.
చిలకలాగా కావద్దు. చిలక ఏం చేస్తుంది? పంపు మీద కూర్చోవద్దు అని పంపు మీద కూర్చొని మొత్తుకుంటూ ఉంటుంది. ఎగిరిపోండి ఎగిరిపోండి పక్షి ఎగిరిపోండి అని మొన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. అంటే నోటితోటి అంటది, కానీ విముక్తి పొంది ఎగిరిపోవటం దానికి తెలియదు. ఇక్కడ మీరు బేహద్దు పరం శాంతి మంత్రాన్ని ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో అది మనస వాచ కర్మణ మన్ బుద్ధితోటి పూర్తిగా అంటూ ధారణ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.